اپنے ناظرین کو یہاں پر ایک اور بریکنگ نیوز سے آگاہ کریں۔ سپریم کورٹ میں پاناما کیس کی سماعت مکمل ہو گئی ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پاناما کیس کا فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا اور کیس کے تمام زاویوں کو دیکھا جائے گا۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے جو شارٹ آرڈر جاری کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ بریکنگ نیوز ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاناما کیس کی سماعت مکمل ہو چکی ہے اور عدالت عظمیٰ کے معزز جج صاحبان 5 رکنی بینچ کی جانب سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ پاناما کیس کا فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا۔ کیس کے تمام زاویوں کو دیکھا جائے گا، یہ کہنا ہے عدالت کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں پاناما کیس کی سماعت آج آخری سماعت تھی، جس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا جا چکا ہے۔ پاناما کیس کا فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا، کیس کے تمام زاویوں کو دیکھا جائے گا، یہ کہنا ہے عدالت کا۔ پاناما کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، تاہم یہ فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا۔ عدالت کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا جا چکا ہے، تاہم ابھی اس کے تمام زاویوں کو دیکھا جائے گا۔ سماعت کا فیصلہ مکمل ہو چکا ہے، محفوظ ہو چکا ہے، تاہم ابھی یہ فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا۔ قانونی ماہرین کی جانب سے اسی بات کا اظہار کیا جا رہا تھا، خیالات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا اور فیصلہ تفصیلی بعد میں آئے گا، لیکن عمران خان کی جانب سے کل یہ بیان جاری کیا گیا تھا کہ وہ پر امید ہے کہ آج فیصلہ آ جائے گا، لیکن ابھی جج صاحبان کی جانب سے جو شارٹ آرڈر جاری کیا گیا ہے، یہ کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ آج جواب کا وقت تھا اور آج آخری سماعت ہونی تھی۔ نعیم بخاری کی جانب سے الجواب میں اپنے دلائل دیے گئے، دوسری جانب شیخ رشید کی جانب سے بھی آج اپنے آخری ریمارکس دیے گئے اس مقدمے کے دوران، اور پھر ہم نے دیکھا کہ مختلف مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے میڈیا سے گفتگو بھی کی گئی۔ کرپشن کی سزا نہ ملی تو ملک خانہ جنگی کی طرف جائے گا۔ شیخ رشید نے عدالت میں یہ جوابی دلائل دیے، جس پر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ عدالت کو مسلسل دھمکا کر مرضی کا فیصلہ لینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور نعیم بخاری نے آج اپنے دلائل پیش کیے۔ ان کے حوالے سے فواد چودھری نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کرپشن کے تابوت پہ آخری کیل ثابت ہوگا۔ نعیم الحق کو بھی اس بات کا امید ہے، اور فواد چودھری بولے کہ نعیم بخاری نے آج منروا کمپنی کا جو رجسٹر ہے وہ عدالت میں پیش کیا۔ اسی طرح سے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مخالفین کی جانب سے جو رویہ اختیار کیا گیا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک طرف عدالت پر اعتماد، دوسری طرف خانہ جنگی کی بات کی جا رہی ہے۔ نہال ہاشمی کا کہنا تھا کہ کپتان کو سپریم کورٹ کی بجائے اپنے خلاف مقدمات پہ پیش ہونا چاہیے، یہ انہوں نے مشورہ دیا، اور اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ سادے کمین ہیں جن کا الیکشن کمیشن میں کیس منی لانڈرنگ کا چل رہا ہے اور فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے، اور جو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے جوڈیشری کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور جن کا ہائی کورٹ میں جو ہے کیس منی لانڈرنگ کا چل رہا ہے، کیا وہ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں گے کہ صادق اور امین کیا وہ ہیں؟ جب عدالت نے یہ پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، تو پھر بارہا یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور اپنے ہی ثبوتوں کو ان کے وکلا نے کہا کہ یہ ایک مٹیریل ہے ہمارے پاس۔ دوسری سائڈ پہ میاں نواز شریف کے وکیلوں نے اوتھینٹیکیٹڈ ڈاکیومنٹس دیے ہیں ایز پروف۔ یہ ہے پرائم منسٹر نواز شریف کا جو احتساب کر رہے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر اوتھینٹیکیٹڈ ڈاکیومنٹس ایز پروف پرووائڈ کر رہا ہے، تو آپ کس کو صادق امین کہیں گے؟ پرائم منسٹر نواز شریف، اس پرائم منسٹر نواز شریف کو صادق امین کہیں گے نا؟ پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اگر چائنا سے آ رہی ہے، قطر سے آ رہی ہے، اور اگر ٹرکی سے آ رہی ہے، اور آج پرائم منسٹر گئے ہیں دوبارہ ٹرکی، اور وہ جو ہے ایک اور انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں، تو پاکستان کا بھلا ہو رہا ہے، پاکستان کے لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب، آپ کوئی ایسی انویسٹمنٹ KPK میں کر لیں نا۔ تو یہ جو صادق اور امین کی آپ بات کرتے ہیں، اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں۔ ویری گڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو آج لاہور میں ایک اور بزدلانہ کارروائی امن دشمنوں کی طرف سے ہوئی، ڈیفنس لاہور میں جو دھماکہ ہوا، اس میں کچھ 7 کے قریب ابھی تک جو اطلاعات ہیں، قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا۔ ابھی کچھ مکس اطلاعات ہیں کہ کیا یہ کوئی بم دھماکہ تھا یا یہ کوئی گیس سلنڈر کا حادثہ تھا۔ بہرحال انتہائی افسوس ہوا کہ قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بات پہ
असर नौ गौर करना होगा पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को, और बिलखुसूस उन लोगों को जो सियासत को सिवाय गाली देने के, सिवाय एहतजाज और धरनों के और सिवाय इल्जाम तराशियों को कुछ नहीं समझते। आज पाकिस्तान के अवाम का जो मसाइल हैं वो पनामा नहीं है। पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं वो मुख्तलिफ है, और सबसे बड़ा मसला आज जो पाकिस्तान को दरपेश है वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान को जो सलामती को जो खतरात दरपेश हैं वो सबसे ज्यादा आज पाकिस्तान के लिए मसाइल हैं। लेकिन माजरत के साथ कि वो तमाम लीडर जिन्होंने आज सियासी तकरीर सुप्रीम कोर्ट में भी करने से बाज नहीं आए, उन्हें ना इन खतरात से कोई वास्ता है, ना वो ये समझ रहे हैं कि हमारे मुल्क का असल मसला क्या है। आज उन्होंने सादिक और अमीन से बात की गई, इस हवाले से बड़ा एक तफसीली लेक्चर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मैं जजेस के हौसले को भी सलाम करता हूं कि उन्होंने वो उनकी पुरमग़ज़ गुफ्तगू जो है वो सुनी। लेकिन गुजारिश ये है कि क्या किसी भी मुल्क का जो हुक्मरान होता है, क्या उसके लिए सादिक और अमीन एक वाहिद क्राइटेरिया है? पहली बात तो ये है कि सादिक और अमीन, जैसे कि आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपको भी इस बात पे शक ही है कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो इल्जामात लगाए गए हैं क्या उनमें हकीकत है या नहीं, क्योंकि अभी तक उनका फैसला नहीं आया। तो मुझे अफसोस उस वक्त होता है कि जब आप यहाँ बाहर निकलते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, और शाम को जब आप दोबारा कचहरी लगाते हैं मीडिया की बनी गाला में या किसी भी जगह, उस वक्त आप पूरी मंजरकशी ये करते हैं कि हमारी लीडरशिप पे जो मुकदमात हैं वो हमारे खिलाफ हो चुके हैं, फैसला आ चुका है और तमाम आपके झूठे इल्जामात साबित हो चुके हैं। तो आपको ये दोहरा मेयार क्यों है? यहाँ सुप्रीम कोर्ट में तो आप कह रहे हैं जी फैसला आपने करना है, हमें उम्मीद है कि आप इंसाफ के मुताबिक फैसला करेंगे। बाहर निकल के आप ऐसा एक मंजर देते हैं कि जैसे ये फैसला हो चुका है। और मैं जो बात कह रहा था कि आपने सादिक और अमीन की बात की, क्या सिर्फ सादिक और अमीन होना, बाकी इसके अलावा कोई एक लीडर की जिम्मेदारी नहीं होती? सादिक और अमीन होना पहली शर्त है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह सादिक और अमीन होने के साथ साथ अपनी दूसरी जिम्मेदारियां भी पूरी कर रहे हैं। हम जो इलेक्शन में वादे करके लोगों से वोट लेके आए हैं, एक मंशूर दिखाया पूरी कौम को, उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ चल रहा है, उसकी पूरी टीम चल रही है, मियां शहबाज शरीफ चल रहा है, उसकी पूरी टीम चल रही है। लेकिन आप अपने मंशूर को भी भूल चुके हैं। आप नए पाकिस्तान का जो आपने नारा दिया था आप उसे भी भूल चुके हैं। KPK में आपने को 10% कोई तब्दीली लेके आए होते तो शायद लोग आपको भी कहते कि आप भी सादिक और अमीन हैं। क्या इलेक्शन में किए गए वादों से यकसर फिर जाना, क्या जो अवाम को सुनारे ख्वाब दिखा के वोट लेके इक़्तिदार में आना, एक सूबे पे हुकूमत करना और उसके बाद अपने उस तमाम एजेंडे के से बिल्कुल बरक्स चलना, ये सादिक और अमीन होना है? क्या ईमानदारी ये नहीं है? बस आखिरी 2 मिनट है। ईमानदारी ये नहीं है? क्या सादिक होना ये नहीं है कि आप अपने मिशन पे चलते, लोगों को डिलीवर करते? आज पनामा की जो समाअत है वो मुकम्मल हो चुकी है और बहुत आज अच्छे रिमार्क्स अदालत ने दिए हैं। इनके पास वही पुराने किस्से, अलफ लैला की कहानियां, ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, कोई ऐसी नई चीज नहीं। बार बार पूछा गया कि 800 सफात में कोई काम की चीज है, कुछ भी नहीं। दोबारा उन्होंने अदालत का वक्त ज़ाया करने की कोशिश की जिसमें कामयाब नहीं हो सके। और जो रिमार्क्स अदालत के आए हैं, जो मैं एक नुक्ते पे बात करना चाह रहा हूँ, वो बहुत अच्छी बात ऑनरेबल जस्टिस साहब ने की है कि इंसाफ और फैसलों में फर्क हो गया है। इंसाफ ये समझा जाता है कि जिसके हक में फैसला है वो समझता है कि मैं इंसाफ हूँ, ये इंसाफ हुआ है। हमें अदालत से पूरी उम्मीद है कि अदालत ऐन इंसाफ के तकाजों के मुताबिक फैसला करेगी। और वो जो समझते हैं कि विशफुल डिसीजंस, बहुत दफा कोशिश की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो फाजिल जज साहिबान है उन पर दबाव डालने की, प्रेशर डालने की, मुख्तलिफ हथकंडों से, हीले बहानों से, सोशल मीडिया और सारा। लेकिन आज अदालत पाकिस्तान की अदालत उज़्मा बिल्कुल आजाद है और उन्हें कोई किसी विशफुल डिसीजन की तवक्को नहीं करनी चाहिए। दो रिमार्क्स आज आए आपके फेवर में, तो आपने अपने हक में फैसला सुना दिया कि हमारे हक में फैसला आएगा। इससे पहले कतरी के हक के ऊपर रिमार्क्स आए, जेदाद के ऊपर क्वेश्चन आए, तो आप क्या समझते हैं कि कतरी हक के ऊपर आपको फैसला मिल जाएगा, आपके हक में आ जाएगा? बहुत मुख्तसर में जवाब दूंगा। गुजारिश ये है कि हम कोई अदालती रिमार्क्स के हवाले से नहीं कहते कि फैसला उनके रिमार्क्स की वजह से, फाजिल जज साहिबान के रिमार्क्स की वजह से हमारे हक में आ रहा है। हमें इसलिए खुदा पे यकीन है और हमें पता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए हमें यकीन है कि फैसला इंशाल्लाह हमारे हक में होगा। वजाहत कर दूं इनके सवाल की, ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है इनके सवाल कि ये चीजें अदालत ने बात की है कि ये अदालत जो है कानून की है, कोर्ट ऑफ लॉ है, ट्रायल कोर्ट नहीं है। तो ये जो हम बातें कर रहे हैं ये उस रोशनी में
आज लाहौर में एक और वाकया हुआ है दहशतगर्दी का। सवाल ये है कि पाकिस्तानी अवाम अभी तफसीलात अभी मुकम्मल तफसीलात नहीं आई, तो इस वक्त ये नहीं कहा जा सकता। देखिए जी, मैंने अपने इब्तदाई गुफ्तगू में भी ये बात की है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके लिए हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। पाकिस्तान हम सब का है। लाशें खुदा न खास्ता लाहौर में गिरें, वो चारसदा में गिरें, वो सावन शरीफ में गिरें, वो फाटा में गिरें, वो पाकिस्तानियों की लाशें हैं। वो किसी सूबाइयत या किसी खास रंग और नस्ल के लोग नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तानी है। और उसके लिए हमें ये जो हमने एक मसनूई, और इसमें मैं समझता हूँ हमारा इसमें क्रेडिट में नहीं कहूंगा, लेकिन इस कौम के साथ जो कमिटमेंट है नवाज शरीफ की, उसकी वजह से जो ही इक़्तिदार हमें अदालत से अच्छे फैसले की उम्मीद है और हम पुर उम्मीद हैं कि अदालत से वही फैसला आएगा जो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं।